श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनावछि। अनेक दिन हो गलानी आमे बधू निरुपमा उपन्यासटी शुणी नाहु। चलंतु आज आमे ताहार अन्य एक भाग शुणिबा। अफिम पाई पैसा नाही, बेल बीती गलानी, नाकरू पानी निगिड़ी पड़ुछि, चारियाड़ अंधकार दिशुछि। मने होछि सते जेमिति ए विश्व ब्रह्मांड खाली कुराल चक्र भली घुरुछि। चतुर्भुज मिश्रे तरंग तरंग होई एणे तेणे चाहुछंती। जुळु जुळु होई जळुथिबा आखि दुईटा दप दप होउछि, हेले पाटिरु कथा बाहारु नाही। स्त्री चंपावती को 2 दिन है ज्वर, से शज्यार शोई कुंथाउछंती, निज भाग्य को निंदा करुछंती। बापा माँ तांको गोटे अफिमखिया हाथ में छंदी देइथिले बोली सेमानंकु अभिशाप देउछंती। ज्वर पाई औषध नाही, खाइबाकू पथि नाही, देह दुर्बल लागुछि, दृष्टिशक्ति झापसा होई उठुछि। 7टी संतानर जननी चंपावती। संपत्ति भितर एई 7टी संतान। स्वामी देवता एई संतान 7टी देवा व्यतीत अन्य किछि संपत्ति देई नाहांती तांको। एई 7टी जाक छुआ झुणी झुणी तांको जीवन खाउछंती, हेले स्वामी देवतांकर तेणिकी निघा नाही। अफिम नाही बोली से 9 बरसिला मेघ गर्जन करुछंती, अश्राव्य भाषारे गाली गुलज करुछंती। सान छुआटा बोध हुए मझिया छुआटार हाथ कामुड़ी देइछि, सेइथि पई सबु छुआ हाउ हाउ हेउछंती। शक्ति थिले चंपावती उठिकरी छुआ गुडांकु शासन करिथांते, किंतु म्यालेरिया कंपज्वर तांकोठारु से शक्ति अपहरण करि नैछि। मनरे क्रोध असंभाळ होई उठुथिले भी क्रोध शांत करिबा पई तांकर उपाय नाही। बड़ झियो उषा आसी कबाटकु आउजी ठिया होइछि, पचारुछि चुली रे हांडी बसी पानी फुटिलाणी, चाउल नाही, कौन करिबि कह? नना तो जेते कहिले भी किछि सुनु नाहंती। चंपावती रागरे अस्थिर होई उठिले। रोगशीर्ण पांडुर मुहरे तांकर क्रोधर अरुणिमा फुटी उठिला। झियो को से उत्तर देले, मते एथर खाई जा, खाइब खाइब बोली आकाश फटाउछ, मु कौन काहा घरु चोरी करिबि तम पई? उषा रागरे गरगर होई जाई चुली उपरु हांडीटाकू ओल्हाई देला। आज सारा परिवार उपवास। चंपावती अपरिछन्न रोगशज्यारे शोई भाबिबाकू लागिले, बहु होई ए घर को आसिला दिन संपत्ति रे भरी उठुथिला घर। बड़ घर देखि विवाह देइछंती बोली नना चारियाडे छाती फुलाई कहि हेउथिले, किंतु से बड़ घरर बड़ती भांगिबाकू बेसी दिन लागिला नाही। कला कृष्णंकर सेवा करिबाकू जाई स्वामी तांकर एकर परे एकर जमी बिकिबाकू लागिले। घरर खट पलंक भी बिक्री ହେଲା, कंसा बासन बंधा पड़िला। चंपावती सेथिरे बाधा देई तांको देह ऊपर को हाथ उठाइले चतुर्भुज मिश्रे। हाथ धरी जहाकू विवाह करिथिले ताठू माड़ खाई चुप हेले चंपावती। घरे कलाकना बुलीगला। सबु आसबाब पत्र शेष होला परे स्वामी देवतांकर दृष्टि पड़िला तांको गहना उपरे। गहना देवे नाही बोली जिद कले चंपावती। कंदा कटा करी घर फटाइले। 7टा पिलांको भितरु 6टी झियो। काहारी कानरे बेकरे मसाए हेले सुना नाही। गहना गुड़ाक भांगी पिलांको कानकू हले हले कानफुल कराइबे बोली से योजना करिथिले, किंतु शेषरे तांको योजना विफल ହେଲା। जबरदस्त तांको बाक्स भांगी गहना तक नहीं गले चतुर्भुज मिश्रे। रागरे अभिमान रे निज बाप घर को पलाई थिले चंपावती। भाबिथिले बाप घर को चली गले हेले स्वामींकर मन बदलिबो, किंतु फल हैला ठीक ओलटा। 3 मास कटाइला परे भी एणु किछि खबर गला नाही। बरं दिन केतेटा परे सबु छुआतक मुह सुखाई पहुँचिले जाई मामू घरे। 7टा पिलांको नहीं केते दिन आउ रहंते चंपावती बाप घरे। भाई भाउज देखेई शिखेई कड़ा कथा सुनाइले। 7टा छुआंक पई केते सेर चाउल नीति खर्च हेउछि तार हिसाब कले। लज्जारे मरीगले चंपावती। आउ स्वामी निमंत्रण को अपेक्षा न रखी भाउजंक सहित कलह करी दिने उदुउदिया खरा बेले से निजे फेरी आसिले ए नरक भूई को। सेई दिनु आउ बापघर नाम धरी नाहांती से। बापघर टाण तांकर भांगी जाइछि। एइठी पिलांक 12 दहगंज आखिरे देखी आखि लुह पणत कानिरे पछे से काळ काटुछंती। दिन गोटिए बितिला मात्रे दुखर बोझ तांकर बढ़ी चलीछि। ओसिकी आसी 12 पुरी 13 चलिला। कुलीन ब्राह्मण घर, झियो को बेसी दिन रखी हेबो नाही। सेतक कथा एका ही भाबिबाकू हेबो। 7 वर्षर पुओटी स्कूल को जाउछि, पढ़िबा पई से बही खंडे भी किणा जाई पारु नाही। एसबु कथा को दिने हेले से भाबु नाहांती, बुझु नाहांती। चंपावती कर लेउटाई शोइले। हेई शुणुछ? शुणिबा पई चंपावती पुणी कर लेउटाइले। स्वामी देवता पाखरे ठिया होई कौन कहिबे कहिबे होई पाटी पाकु पाकु करुछंती। कौन आउ शुणिबे चंपावती? गीता, भागवत? खाइबा पई घरे चाउल नाही, अफिम सेवा पई पाखरे पैसा नाही, चंपावती देहरे बंधा पकाइबा पई भी आउ गहना नाही। आउ केउ कथा शुणिबाकू तांकर बाकी अछि? मु भाबुथिली कि कथाटा असंपूर्ण रखी मिश्रे ढोक गिलिले। कौन कहिब कहुन? एते चदुछ काहींकी?
ରୁକ୍ଷ ଶୁଣାଗଲା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। କଣ୍ଠରୁ କୋମଳତା ଅନେକ ଦିନ ମରିଗଲାଣି। ଜଠର ଜ୍ୱାଳାରେ, ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଭାବୁଥିଲି ଓସିକି ନାନୀ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ନିଜ ଭାବନାଟାକୁ ମିଶ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶୁଣିଲା ଭଳି କଥା ପଦେ। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ଆଖିର ତାରାରେ ବିସ୍ମୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଲସି ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ ନାନୀ ଘର କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଚମ୍ପାବତୀ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଭାବୁଛି। ପିଲାଟା ନୂଆ ବୋଉ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିଯାଆନ୍ତା। ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ବୋହୂ, ଆଜିକାଲିକାର ଚଳଣି ତ ଦେଖୁଛ। ମିଶ୍ରେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ନିଜ ଭାବନାଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ହସର ସରୁ ଏକ ଗାର ଟାଣି ହୋଇଗଲା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ରୋଗଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓଠଧାରରେ। ବାପା ତାହାହେଲେ ଭଣଜା ବାହାଘର ପରେ ଝିଅର ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଝିଅକୁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଝିଅ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଚୁଳା ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେବାକୁ ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଝିଅକୁ 12 ପୁରି 13 ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିଲେ ଗାଁଟାରେ ନିନ୍ଦା ରଟିବ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା। ନାନୀ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଚମ୍ପାବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ସମତଳ ହୋଇଗଲା। ନା, ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ବୋହୂ ପାଖରେ ପିଲାଟାଏ ଲୋଡ଼ା। ଓଷା ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ମିଶ୍ରେ କଥା ଶେଷ କଲେ। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର କିଛି ଭାବିବାର ନଥିଲା। ଚୁଲିରୁ ଫୁଟା ପାଣିହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲା ହୋଇ ତଳେ ଶୀତଳ ହେଉଛି। ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଝିଅଟା କାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଛି କିଏ ଜାଣେ? ଆଉଟା ସୁନା ରଙ୍ଗର କଅଁଳ ଖରା ଚଉପାଢ଼ିର ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଉଷ୍ଣ କରି ତୋଳୁଥିଲା, ନିରୁପମାର ଆଖିର ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅସହ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅବୋଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା। ଆଜି ସାଇ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ରମାବୋଉ ମାଉସୀ, ଠୁକୁରୀ ଆଉ ଗଉଡ଼ ଘର ବୋହୂ ସୁନେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସି ହସି କଥା କହିଲା ସେ। ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲା। କାଚ ଥାଳିରେ ପାନ ମସଲା ଦେଲା। ଗଲାବେଳେ ପାନ ଡାଲାରେ ଥିବା ଗୁଆ 2 ଫାଳ ଦେଖି ରମାବୋଉ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଗୁଆ ଫାଳ ତ ଆଜିକାଲି ମଫସଲରେ ଅପୂର୍ବ। ନିମ ଆଣିଥିଲା କି ଏ ଗୁଆ କଟକରୁ ବୋହୂ? କେତେ ଅଉଲ ହୋଇଛି ମ? ପାନ ଡାଲା ଉପରେ ରମାବୋଉ ମାଉସୀଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋଭ। ବିଧବା ଗରିବ ଘରର ଲୋକ ସେ। ପାନ ଖାଇବା ଏକ ସଉକ। ଆରଥର ଗଲାବେଳେ ସେ ଲୁଚେଇ କରି ଗୁଆ କେତେ ଫାଳ ନେଇଗଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବି ଦିନେ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା ନିରୁପମା। ସାମାନ୍ୟ ଗୁଆ କେଇ ଫାଳ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କଜିଆ କରିଥାନ୍ତା? ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୁଆ କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୁଚେଇ କରି ସେ ଗୁଆ 2 ଫାଳ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିବା ଆଗରୁ ସେ ଯାଚି କରି ଦେଇଥିଲା ଗୁଆ 2 ଫାଳ। କହିଥିଲା, ନେଇଯାଅ ମୋ ମାଉସୀ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦାନ୍ତ ରହିବ ଯେ ଗୁଆ ପକାଇ ପାନ ଖାଇବ? ଗୁଆ ତ ଘରେ ଆହୁରି ଅଛି। ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ରମାବୋଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖି ଡୋଳା 2ଟା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କହି ପକାଇଥିଲେ, ତୋ କାଚ ବଜର ହେଉଲୋ ମା, ତୋ ମନ ସବୁଦିନ ଇମିତି ଉଞ୍ଚା ହେଇଥାଉ। ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବୋହୂ ତମର ଗୁଆ 2 ଫାଳ ଦେଇଛି ଗୋ ନିମ ବୋଉ। ପାନ ଖାଉଥିବି, ଗୁଣ ଗାଉଥିବି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିରୁପମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ରମାବୋଉ ମାଉସୀଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣୀ ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠି ନଥିଲା। ବରଂ ଅପ୍ରସନ୍ନତାର କାଲିମାରେ ଆଖିର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭାରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ବିଦା ହୋଇଗଲା ପରେ ନିରୁପମାକୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। କଣ୍ଠର କୋଠରତାକୁ ନିରୁପମା ବୁଝିପାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ର କରାଳ ଛାୟା ଆଜି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖା କୁଣ୍ଠିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ବୋହୂର ମୁହଁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ନ ଚାହିଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ରମାବୋଉକୁ ତୁ ଗୁଆ 2 ଫାଳ ଦେଲୁ କି ବୋହୂ? ଗୋଡ଼ ନଖରେ ମାଟିରେ ଗାର କାଟୁ କାଟୁ ନିରୁପମା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏଥର ହେମାଙ୍ଗିନୀ ନିରୁପମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କଟମଟ ଆଖି କରି ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଏମିତି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋହୂ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ବାହା ଗିଳିଯିବେ। ନଥିବା ଘରର ଛୋଟ ଲୋକ ସେମାନେ। ଆମ ଘର ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିବାକୁ ସେମାନେ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ବୋହୂ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଗୋଟି ପିଲା ଭଳି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ନିଇତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଫାଳ ଫାଳ ଗୁଆ ଦାନ କରୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଘରସାରା ବୋହି ନେବେ। ଶାଶୁଙ୍କର ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା। ନିରୁପମାର ଆଖି 2ଟା ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଚିତ୍ର ଏକ ଅସହାୟ ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଶାଶୁ ବୋଧହୁଏ ତା ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ସେ ଅବଶେଷରେ କହିଲେ, ସବୁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଉ। ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏ ଘରର ଆଡ଼ତି ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଭରସି କରି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ସହି ବି ପାରୁନଥିଲେ ଏ ଘରର ସୁଖ ସମ୍ପଦ। ନିମ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ହଉ ଯା ମା। ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଆସିଥିଲା ନିରୁପମା। କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରି ନଥିଲା। ତାର ବିବାହକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ ସେ ସହିପାରନ୍ତେ କିପରି?
ଶୋଇବା ଘରକୁ ଆସି ପଲଙ୍କ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ନିରୁପମାର ଅଶ୍ରୁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମନ ଭରି ଅନେକ ସମୟ କାନ୍ଦିଲା ସେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୁଆ ଦିଫାଳ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ତାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ପରିବାରର ଗୃହବଧୂ ନୁହେଁ, କ୍ରୀତଦାସୀ? ଏଇ ତାର ପରିବାର, ସଂସାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାର ଏତେ ଗର୍ବ, ଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର। ନିରୁପମା ଜାଣେ ସେ ଗୁଆ ଦିଫାଳ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଯେ ଶାଶୁ ତା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ରାଗ କରିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ରମା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଶାଶୁ ସବୁ ସହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୋହୂର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ କାନରେ ଏଡ଼େ ଶ୍ରୁତିକଟୁ। ବାମ ହାତ ନେଡ଼ିରେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିନେଲା ନିରୁପମା। ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଲା, ଶକ୍ତି ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଶାଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାରି ଭଲ ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣେ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି? ହୁଏତ ସେମାନେ ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ଯାଇ ହୁଏତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବେ। ମଫସଲ ଲୋକେ ସବୁ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଘରେ କଳି ଲଗାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଶାଶୁ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ବୋହୂ ହୋଇ ଆସି ଏସବୁ କଥା ସେ ହୁଏତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋହୂକୁ। ସେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝାଉଥିଲା, ଭାବୁଥିଲା ଜମିଦାର ଘର ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ ଶାଶୁ ତାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର କଣ୍ଠରେ କହିବା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଜମିଦାରୀ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଗତ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିହ୍ୱାର ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ନ ହରାଇ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଧାରୁଆ କଥାର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ନିଜକୁ। ମନେ ମନେ ହସିଲା ନିରୁପମା। ନିଜ କ୍ରନ୍ଦନ କାତର ମୁହଁରେ ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହସଟା କିମିତି ଦିଶିଲା ସେ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ମନକୁ ଆଣୁଛି ସେ କଥା ସତ ହୋଇପାରେ, ମିଛ ବି ହୋଇପାରେ। ଏ ଯୁକ୍ତି ଯଦି ମିଛ ହୁଏ, ଶାଶୁ ଯଦି ଖରାପ ରାହାବଳି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ କେବେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସଂସାର ଗଢ଼ା ହୋଇ ଅଧା ରହିଯିବ। ଫଳରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନିର୍ମଳ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସବୁ କଥାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ସବୁ କଥାରେ ମନ୍ଦ ଦିଗଟିକୁ ଧରି ବସିଲେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦୁର୍ବିସହ ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ହେଉ ପଛେ ସବୁ କଥାର ଭଲ ଦିଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଛି ନିରୁପମା। ଏ ଶିକ୍ଷା ସେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିନଥିଲା, ଶିଖିଥିଲା ସ୍ନେହମୟୀ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରୁ। ଯେଉଁ ବୋଉ ତା ଭଳି କଲେଜର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲା, କଠୋର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ ସେ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସେଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରାଇ ହୋଇ ବସିଛି। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିନଥିଲେ। ବାପା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର। କେତେ ବା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର? ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, 2 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ। ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲୁଗାପଟା, ରୋଗ ଦୁଃଖ। ବାପା ଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାର କଲେଜ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଏମିତି କବାଟ କିଳି ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲା ସେ। ଶେଷକୁ ବୋଉ ଆସି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। କହିଲା, ତୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠାଇବି। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୋଉର ସେ କି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା। ସବୁ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନିରୁପମାର। ଭୂତପୂର୍ବ ଜମିଦାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପଣ୍ଡାଘରର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଭୁଲି ପାରିବ ବି ନାହିଁ। ବୋଉର ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ଯାତନ ପୀଡ଼ିତ ମୁହଁରେ ବିଲୋଳ ହସର ସେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା ଦେଖି ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ବୁଝିଥିଲା ନିରୁପମା। ଅନୁଭୂତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଶିଖିଥିଲା ନିଜେ ମରି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ମନ୍ତ୍ର। ଶାଶୁ ଆଜି ତାର ସୁଖ, ହସ, ଆନନ୍ଦ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିଜ ଅଜ୍ଞାତରେ, ନିଜ ଅନିଚ୍ଛାରେ ସେ ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ, କୁଳୀନତା ଉପରେ ଆଘାତ କରିଛି। ସେ ଆଘାତ କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲିବାକୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରୁପମା ବିଚଳିତ ହେବ କାହିଁକି? ନିରୁପମା ନିଜ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲା। ବାହାରୁ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଏ ବୋହୂ, ଆରେ ଘରେ କବାଟ କିଳି ପଶି ରହିଲୁ କ'ଣ ମ? ଏଇ ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି ପରା, ପାଣି ଢାଳ ଆଣ। ଆରେ ଇଏ କିଏ ଚଇଁ? ଓସିକି କେଡ଼ୁଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି ମ? ମୁଁ ତ 2 ବରଷ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଭଲ କରିଛୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଘରେ ପିଲାଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତିଟି? ମୋତେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପଦାକୁ ଯିବାକୁ ତର କାହିଁ ଯେ ଯମ ଘରକୁ ଯିବି? ନିରୁପମା କାନ ପାରି ଶୁଣିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଗଲେଣି ଶାଶୁ। ସବୁ କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ଏମାନେ କିଏ ଆସିଲେ? ମାମୁଁ? ଆଉ ଓସି କିଏ? ନିରୁପମା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ନୂତନ କଣ୍ଠର କଳରବରେ ବାହାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଲ୍ଲୋଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି।